صل وسلم. الفاتحة إلى رئيس سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف وجميع ساداتي علي أبي علي عباد الله وصالحين دود بالأنفاس، عمر بن عبد الرحمن العطا، شيخ علي براس، ودول الإرشاد غوث العباد والبلاد، الحبيب عبد الله بن علي الحداد، حسين المر، حسين المر، عبد الرحمن المر، عبد الله بن حبيب علي بن حسن العطاس، ثم إلى روح الإمام الفارس أبادي، ثم إلى روح الإمام السيوطي والدمياطي والمناوي والإمام أبي بكر الحسين الدمشقي، ثم إلى روح الإمام متجر الرابح والإمام أن الله جد سالم سالم محمد سالم علي محمد الجد الحبيب عبد الله بن سالم العطاس بن رسول من سالم الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس عمي علوي وجعفر خالتي سلمى زوجتي فضلون أخي أنيس وعطاس ومحمد زين وناني ويسلم بن طالب، ثم إلى معلم عبد الله ومعلم يونس ومعلم عبد اللطيف ومعلم جمال هوري وجميع من حضر هذا المكان من المتقدمين والمتأخرين والسابقين واللاحقين ومن بنى وتصدق في هذا المكان، ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وجميع أموات أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسلام من الجنة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سفيان بن أبي الزهير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام ويأتي قوم يبصون ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق ويأتي قوم يبصون ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه ابن مالك ومتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبرهما أخشى الله ضيعته
أقرأ بين عينيه وإن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وما أقبل قلبه الله تعالى إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفيد إليه بالود والرحمة وكان الله تعالى بكل خير إليه أسرع. فقطوني عليكم عند أبواب المساجد فليتعود على بالعين حديث ضعيف. تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى بناقل إلى قل فيه إلى ما أعطى لكم نور والله صوت الناس أبو الشيخ في أبو Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Betul nggak? Nggak salah. Talitu rabi'u deh. At-talitu war-rabi'u. Udah? Ya. Al-khamisu. Bukan? Oh, faslun udah. Kok nggak ada? Setelah mana dia? Setelah wadima'ul wajibatu, ya. Khamsatu asya, ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wadima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin wa huwa ala tartibi syatun. Fa in lam yajid fa siyamu 'ashrati ayyamin. Salasatin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. I'lam anna ad-dima'al wajibata bil manasiki sawa'un ta'allaqat bi tarki wajibin aw irtikabi manhiyin ay fi'li haramin wa wajibuha syatun illa fil dimani wal wajibu badanatun wa la yajzi'u fil mawdi'aini illa ma yajzi'u fil udhiyati illa fi jaza'i saydi fa innahu yajibu fihi al-badal bis-saghiri saghirun wa fil kabiri kabirun thumma hadhihi al-kafaratu qad yakunu fiha ma yajibu fihi at-tartibu wa qad yakunu fiha ma yajibu fihi at-takhyiru wa ma'na at-tartibi annahu yajibu alayhi ad-dabhu wa la yajuzu al-'udulu anhu ila ghairihi illa idza 'ajaza anhu wa ma'na at-takhyiri annahu yajuzu lahu al-'udulu anhu ila ghairihi ma'al qudrati alayhi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa andama qad yajibu ala sabil taqdiri ma zalika yani anna syar'a qaddara al-badala badala ma'dula ilaihi tartiban kana takhiran la yazidu wa la yanqusu wa qad yajibu damu ala sabil ta'dili wa ma'na ta'dil annahu amara bihi bittaqwa wal udula ila ghairihi bihasabil qiyamati idza arafta hadha qaddama al-muta'alliq bi tarkil ma'murati wa huwa ma'na qalu syai' bi tarki nusukin katarkil ihrami minal miqati wa tarkil rami wal mabiti bi musdalifata lailatal aini wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana rasul mabiti bimina layali tasyrik wa tawaf al-wada'i wa fi hadha adamu arba'atu awjuh as-sahih wa bi qat'an yaqiyuna fa kathirun min ghairihim adamu taqdim Addakan nabot damu taqdibin wa takdirin ada tamatmi wa qirani wa taqdibi kama taqra syekh ana yajibu alaihi syatun fa illam yajidha albat antaha wajadaha fi tamanin ghalib
أذن إلى صوم وهو 10 أيام ولكن في الحج و7 إذا رجع إلى أهله والمراد الرجوع إلى الوطن والأهل فإن توقع عن مكة بعد انفراده من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يجوز صومه بها ولا يجوز صومها في الطريق على المذهب الذي قضى به العراقيون ولا يصح صوم شيء من الصنعة في أيام التشريق بلا خلاف. وإن قلنا إنها قولة للصوم لأنه يعود في يعد في الحج ولو لم يتفق يتفق أنه صوم 3 فرجع فرجع لزمه صوم 10 ويجب التفريق أيضا على صحيح وفي قدره دريه أقوال الراجح الراجح أنه يفرق ب4 أيام 4 أيام ومدة ومدة إن كان السير إلى الوطن السير إلى وطن ولو لم يكن مكان قد سمعت حتى متى سقوله القديم يصوم أنه عنه وليه ويجب كصوم رمضان جديد يطعم تركته تاركته لكل يوم مدا فإن كان تمكن من 10 أيام ف10 أمداد وإلا فبالقسط وهذا معنى التقدير ولا يتعين صرف الأمداد إلى فقراء الحرم على الأظهر وقد صحها في المحرر وتبعه في المنهاج أن هذا الدم دم الترتيب وتعديل فتجب الشاة فإن عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما فهذا خلاف ما في الشرحين والروضة وشرح المهذب فاعرفه والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam ibadah, di dalam tilawah, di dalam zikrullah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, menuntut ilmu pembahasan hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Sayuti dan syarahnya Faidul Qadir, Imam Al-Manawi dan kitab Fiqh di dalam karangan Imam Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Hussein Ad-Damashqi. Di hadis Jami' As-Saghir sudah sampai ke 3342 dari sahabat yang meriwayatkannya Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Bukhari dan Muslim. Berita-berita yang akan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu mukjizat Allah berikan pandangan Nabi yang jauh ya, serta dia memberikan firasatnya ya, akan terjadi negeri Yaman itu akan terbuka untuk umat Islam. Waktu itu betul masih banyak daripada penyembah-penyembah seperti Balqis ya, penyembahan-penyembahan arwah jin dan roh-roh halus. Begitu juga Yaman terkenal dengan orang-orang Yahudinya ya, dari Najrannya, orang-orang Nasraninya. Nah, Allah berikan gambar berita itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuftahu al-Yaman. Nanti akan terbuka kota Yaman. Dia dari sebelah kanan Ka'bah katanya, Yaman itu ya. Dari nama anaknya Gahtan ya. Dari ismuh Yaman bin Gahtan, Yaman bin Gahtan. Fayati qaumun, akan datang nanti kaum dari sebagian orang-orang Yaman. Mereka yabisuna yasuguna dawabahum ilal Madinah. Mereka membawa kafilah-kafilah binatang unta-untanya ke negeri Madinah Munawwarah. Ini alamat-alamat sebelum Nabi hijrah, orang-orang Yaman sudah ke Madinah ya. Orang-orang Yaman sudah pindah ke Madinah ya. Karena dahulu ada Raja Tubba, juga raja dari Yaman ya.
Zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabissuna wa yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum. Mereka membawa kafilah-kafilah unta-untanya, membawa barang-barangnya dan keluarga-keluarganya dan orang-orang yang mau ikut hijrah atau pergi ke Madinah. Wal Madinah khairun lahum, dan tempat tinggal pindahnya ke Madinah itu lebih baik daripada keadaan di Yaman. Ya. Di Yaman masih bermacam-macam agama. Ya. Mereka pindah ke Madinah, haram Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahbatul wahyi, ya, tempat tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempat turunnya wahyu. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu tahu. Jadi orang kalau udah di Madinah jangan kemana-mana lagi udah. Ya. Karena tempat yang bagus, tanah suci kedua. Itu gambarannya Nabi yang akan datang dan betul terjadi. Contohnya dua suku dari Bani Aus dan Khazraj, salah satunya dari Yaman. Ya. Itu pembangun rumah-rumah di Yaman, ya, di Madinah adalah orang-orang Yaman. Ya. Dari zaman tersebut. Terutama Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Ayyub Al-Ansari dia dari asal-usul Raja Tubba. Satu tentang Yaman dan kota Madinah. Wa tuftahu Syam. Itu juga akan terbuka nanti umatku, sahabat-sahabatku akan menguasai negeri Syam. Syam begitu juga negerinya Yahudi, ya. Banyak orang Nasrani, ya, bermacam-macam akidah di sana. Fayati qaumun yabissuna. Nanti datang lagi dari negeri Syam. Karena dua-duanya dekat ke negeri dari Madinah ke Yaman dekat lewat Najran. Yang tamu-tamu orang-orang Najran sering ke Rasulullah SAW berdebat, yaitu dari kaum Nasrani. Kalau dari Syam lebih dekat lagi ke negeri Damaskus dan seterusnya. Dua-duanya segitiga kalau kita, ya. Kaum-kaum dari negeri Syam membawa kafilah-kafilahnya. Membawa kafilah-kafilah mereka dan keluarganya, bahkan yang mau ikut, ya, kehidupan luas di negeri Madinah yang baru. Wa tuftahu Syam, terbuka negeri Syam untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata, Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman. Karena asal penduduk dari Madinah setelah Rasulullah adalah orang-orang Yaman dan orang-orang Syam. Fayatuna qaumun yabissuna fayatahammaluna li ahlihim. Mereka membawa keluarganya dengan rihlahnya ila Syam. Wal Madinah khairun lahum. Kalau dia sudah tinggal di kota Madinah itu lebih baik daripada kota Syam. Lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu itu tempatnya Rasulullah, tempatnya turunnya wahyu, dan di situ sahabat-sahabatnya terakhir semuanya di Madinah. Karena hijrah dengan kekerasannya orang Makkah, maka semua banyakkan hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah, nggak mau keluar lagi ke Makkah. Subhanallah. Ya, hanya haji saja bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua negeri. Yang ketiga Irak. Betul, Irak juga sampai sekarang banyak Nasraninya, banyak orang-orang Yahudinya, ya. Subhanallah. Ya, negeri-negeri kita lihat orang Arab nggak taunya dia Yahudi. Dia Nasrani, ada salib di badannya, ketahuan, ya, ada segala sesuatu yang bukan ajaran kita. Itu tanda-tandanya penghuni-penghuni orang Irak. Fayati qauman yabissuna fayatahammaluna bi ahli min mata'ahum. Mereka juga membawa keluarganya, membawa daripada unta dan kafilah-kafilahnya rihlah ke Madinah, ya, dengan keluarganya dan yang mau ikut ke Madinah, ya. Sedangkan Madinah lebih baik daripada Irak kalau mereka tahu. Nah, ini mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghuni-penghuni asal juga dari negeri Saudi adalah orang Irak dulu, ya. Penguasa-penguasanya raja-raja Irak, ya.
Ini berita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia berpindah-pindah dengan keluarganya mencari maisha yang hidup karena di sana peperangan, di sana ada sesuatu pembantaian dan lain-lain, sehingga zaman itu zaman kucar-kacir kalau orang bilang, ya. Ini terutama daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicari-cari sampai berpindah-pindah, ya. Sampai mereka mencari negeri yang aman, ya, negeri yang aman, yaitu Yaman waktu tersebut, ya. Wal Madinah khairun lahum. Kalau mereka tahu orang yang pertama Yaman, orang kedua Syam, orang Irak, yang ketiga, kalau kalian tahu, itulah negeri Madinah yang lebih baik daripada negeri kalian. Wal Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Dan negeri Madinah itu, kota Madinah itu lebih baik daripada kota-kota yang lain. Aman, enggak ada sesuatu yang ditakutkan yang masuk ke dalamnya. Udkhuluha bisalamin aminin. Mereka masuk dengan selamat dan aman dari segala bahaya, dari segala yang rasa ditakutin. Itu kefadilahnya kota Madinah. Siapa yang masuk kota Madinah, dia merasa tentrem, enak, nyaman. Itu Madinah. Allahumma sholli wa sallim. Apalagi kita sekarang, ya, yang mau ziarah kebanyakan ke Madinah. Madinah lebih tenang, lebih anteng, lebih nyaman daripada kota Makkah dengan bisingnya, dengan ributnya dan lain-lainnya. Itu fadilah kota Madinah, ya. Setelah kota Makkah adalah Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah berkata di akhirnya, aku meminta kepada Allah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim mendoakan kota Madinah, kota Makkah, aku minta kepada Allah kota Madinah diberikan 2 kali lipat berkah dari kota Makkah. Betul, benar. Maaf, dari kehidupan di Makkah susah sedikit, ya. Tapi di Madinah lancar, gampang nyari maisha, nyari kehidupan. Maaf, dari harga, dari orang-orangnya. Orang-orang Makkah kejam-kejam, keras-keras, bengis-bengis. Orang Madinah senyum, santai, baik, terima orang-orang hijrah. Harga-harga murah, keuntungan-keuntungan dia nggak berlebih-lebihan. Itu doanya Nabi. Sampai Nabi bilang berkahin di soknya. Sok Mekah 1 bisa di Madinah bisa 2, bisa dapat 2. Kita desa deh, ya, kota Makkah, kota besar kan, kota semua internasional waktu itu. Kalau kita semua negeri masuk ke Makkah semua. Dari kota Madinah berkah, ya, dagingnya didoain sama Rasulullah SAW. Penyakitnya dibuang, ya. Tanahnya tanah suci. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah SAW, tafarraghu min humid dunya mastata'tum. Kosongilah kalian daripada pikiran-pikiran dunia. Memang benar, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah bilang jauh-jauh, kosongin pikiran-pikiran kita daripada segala pikiran-pikiran keduniaan yang menyibukkan, yang menyelitihkan, ya. Mastata'tum, sekemampuan kalian. Dengan apa? Dengan zikrul maut, dengan ingat-ingat mati, dengan ziarah kubur, dengan begitu juga banyak berzikir, banyak baca Quran. Akhirnya hilang itu humumud dunya, pikiran-pikiran keduniaan. Fa innahu man kanatid dunya akhbara hammih afshallahu bai'atah. Barang siapa yang dunianya, pikirannya yang lebih banyak, yang lebih besar daripada pikirannya, maka Allah berantakin kalau kita daripada segala urusannya. Karena urusannya dunia aja. Pagi-pagi belum apa-apa di dunia. Ya, Allah pucar-kacirkan, ya, daripada urusannya. Subhanallah. Afshallahu bai'atah. Ya, malah Allah sibukkan dia, ya, banyakkan lagi, datang lagi urusan lagi, nggak kelar-kelar. Coba pagi-pagi kita pegang Quran, kita baca surah 1 juz, kita baca wirdul latif, tenang hidup kita. Itu para awliya begitu, para sholihin. Ya, kalau kita pas salat subuh, udah diam dulu deh. Jangan ini subuh langsung nyari berapa ini, berapa itu. Wah, udah berapa ini, berapa itu. Subhanallah. Hilang itu nanti waktu berkah. Kalau kita mulai dengan ibadah dari sholat subuh pertama berjamaah di keluarga atau di sholat atau di masjid, langsung kita ambil Quran, ambil wirid, ratib atas dan lain-lainnya, tenang, panjang waktunya, panjang waktu. Subhanallah. Kalau sebaliknya udah mulai pas bangun dunia, tahu-tahu di jam 8, belum apa-apa di jam 9. Tapi kalau kita zikir dulu, kita baca dulu Quran, kita baca wirid,
panjang sama anak sama istri, subhanallah ya. Pengen nanya jam 7 belum jam 7 juga, padahal udah mau keluar, kita udah siap, belum jam 7 juga, panjang kelihatannya, subhanallah. Nabi kalau ngomong benar, Allahumma sholli wa sallim. Itu pengalaman beliau udah tahu, karena dia di zaman dia dulu, zaman dunia, zaman Sayyidatna Khadijatul Kubra ya, sebelum dibangkitkan dia udah tahu semuanya, udah ngalamin dia menjadi orang kaya duluan, dia orang kesibukan dagang dan lain-lainnya. Tapi setelah dia dibangkitkan, akhirat langsung balik setirnya, kelma akhirat semuanya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, kalau dia memikirkan pagi-pagi sudah dunia urusannya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa man kanatil akhirah akbar hammih jama'allahu ta'ala lahu amrah. Siapa yang di pagi harinya dia mikirannya sudah akhirat ya, banyakkan akhirat, kebesarnya pikiran-pikiran akhirat, ibadah hasanat dulu, cari dulu amal-amal jariah kita, apa-apa yang baik buat kita, nanti Allah jama'allahu lahu amra, urusannya disatukan oleh Allah, urusannya digampangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ghina fi qalbihi, Allah jadikan hatinya kaya, hatinya kaya hati, kaya diri. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbi ila Allah taala illa ja'ala Allahu qulubal mu'minina tafidu ilaih bil wuddi war rahmah. Kalau Allah sudah masukkan rahmat di dalam hatinya seorang mukmin tersebut, dengan sebab dia pagi-pagi harinya dia sudah ingat sama Allah, sudah berzikir, sudah baca Quran, sudah tilawah, salat berjamaah dengan anak istri, dengan masjid, pagi-paginya sudah begitu, Allah masukkan di hatinya. Ja'alallahu qulubal mu'minin tafidu ilaih. Allah jadikan semua orang-orang mukmin hati-hatinya berunjuk kepada dia, melihat kepada dia, cinta kepada dia, bil mawaddah war rahmah. Masya Allah, bil wuddi war rahmah. Cepat cintanya orang-orang mukmin kepada dia. Karena apa? Karena dia hubungan dengan Allah. Jadi hubungan kita sama Allah baik, Allah nanti tarik itu semua orang-orang mukmin hatinya kepada kita. Dengan apa? Dengan mawaddah dan rahmah dari berikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia hubungannya bagus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allah ta'ala bikulli khair ilaih asra'. Dan Allah selalu kepada dia atas segala kebaikan-kebaikan cepat buat dia. Apa yang dia minta dikasih oleh Allah. Siapa yang jadikan dalam hadis yang lain, al-humuma hamman wahidan wa huwal akhirah kafahullahu dunya wal akhirah. Siapa yang menjadikan pikirannya satu hanya untuk akhirat saja, dunia ngikut ke belakangnya, nanti Allah cukupi urusan dunia, urusan akhirat. Itu subhanallah ya. Jadi intinya pagi hari lihat kita, jangan sekali-kali kita ngurusin dunia dulu, ingat dulu akhirat. Apa? Sholat berjamaah, zikir, wirid. Nah, udah tenang deh tuh kita. Apalagi kita sama keluarga. Kesononya ntar datang sendiri semuanya. Jangan dipikirin, datang sendiri, nyusul, nguber kita. Subhanallah. Itu Nabi yang ngomong, bukan kita. Dan sudah terbukti oleh aulia, ulama, semuanya ngerjain begitu. Nggak saleh. Mereka mempunyai zikir, pahala-pahala banyak, pahala haji, pahala umrah di pagi hari, pahala malaikat-malaikat menaburkan rahmat, naburkan rezeki. Banyak sekali doa-doa malaikat pagi hari, yang doa kanan dan doa kiri malaikat. Dapat semuanya kalau kita di pagi hari kita sudah pikiran kita ke akhirat. Sebentar doang, nggak banyak itu. Ya, nggak sampai berjam-jam. Ya. Asal kita di dalam hadis yang lain, siapa yang membuka paginya dan menutup malamnya dengan urusan akhirat, yaitu zikir, wirid, Quran dan lain-lain, Allah cukupin antara pagi dan malam. Subhanallah, enak banget. Itu di Risalah Al-Mu'awanah kata Rasulullah SAW. Ya, pagi-pagi dibuka dengan baik, mau tidur baca surat Tabarak, baca doa-doa tidur, kelar udah. Hati kita jangan mikirin orang, jangan hasutin orang, jangan urusin siapa, urusin diri kita sendiri. Kita mau mati, urusin diri kita. Kita ambil wudu, kita sembahyang, kita baca Tabarak, tidur, plek. Enak hidup ini enak banget. Kita pegang itu hidup semuanya. Daripada kita
mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin nggak kelar-kelar. Itu pikiran nggak habis-habis. Ya. Yang kita ambil, yang kebiasaan kita, wiridan kita. Ya. Pagi buka hidup kita, malam tidur hidup kita. Itu dari keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafaggadu ni'alakum inda abwabil masajid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kebersihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau masuk masjid zaman Nabi, masing zaman primitif, zaman kotoran, zaman tanah, zaman kotoran-kotoran unta, kuda dan lain-lain. Kata Rasulullah, periksa sendalmu, kali-kali ada najis. Sebelum masuk ke masjid, jauhkan dari najis masjid-masjid dahulu dengan tanah, ya. Tafaggadu ni'alakum inda abwabil masajid, ya. Lihat-lihat katanya sendalmu, kalau engkau masuk ke masjid jangan sampai bawa kotoran atau bawa najis, ya, yang mana jijik, ya, daripada mengotorkan masjid, ya. Bisa haram kalau kita membawa kotoran ke dalam masjid, ya. Suka-suka kita masukin sendal ke dalam masjid dulu, ingat ya, kita taruh di tiang-tiang, nggak tahu kotoran, wah dosa kita. Sekarang alhamdulillah udah rapi, di belakang semuanya ditaruh di tempat yang bagus. Begitu juga zaman Nabi, zaman masing primitif, masing tanah, masing pasir, ya. Banyak kotoran-kotoran di jalan, kuda, unta dan lain-lainnya, kambing, ya. Maka hati-hati kata Rasulullah, periksa-periksa, ya. Kalau kau mau ke masjid membawa sendal, lihat bawahnya, jangan sampai ada najis, jangan ada sesuatu kotoran. Riwayatnya Imam Abu Nu'aim fil Hilyatul Awliya dari Abdullah bin Umar. Tafakkaru fi kulli syai'. Disuruh kita tafakkur, merenung, lentera, renungan yang baik, yang menimbulkan tauhid kepada Allah, menimbulkan keesaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, penciptanya yang indah, langit, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, seterusnya, ya. Kita tafakur, melihat pagi-pagi, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Doa-doa Nabi tatkala bangun, melihat ke atas, melihat ke langit indah pagi-pagi dengan senyum, dengan nyaman daripada embun dan lain-lain. Kalau di perkebunan kurma, ya, di dalam pegunungan, indahnya luar biasa, ya. Kalau negeri-negeri pegunungan itu pagi cerah banget kayaknya. Desa aja deh kayak gitu, ya. Kalau kita udah kota udah butek, udah kotor, banyak polusi dan lain-lain. Tapi kalau di desa, wow, enak banget ngelihat. Bah, begitu Nabi. Tafakkaru fi kulli syai'. Ambillah renungan, ambillah tafakkur di dalam segala sesuatunya, di dalam yang kau lihat, yang kau rasakan, yang kau lihat, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa rufi'at, jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu semuanya untuk kita bertafakur. Tapi jangan tafakur di zat Allah, nggak boleh. Jangan mikirin zat Allah, nggak mampu kita. Zat Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, udah. Itu sifat-sifatnya saja kita percaya, sifat-sifatnya. Tapi zatnya Allah tidak. Nggak boleh kita nanya-nanya, nggak boleh kita korek-korek, nggak boleh kita pikir-pikir. Itu semuanya nggak bisa. Fa inna bainas samai sabi'a ila kursiyyih sab'ata alaf nur. Ketahuilah antara langit yang ketujuhnya, ke atasnya lagi ke kursinya 7.000 hijab dari nur. Ya Allah. Bukan satu hijab, 7.000 hijab nur semuanya, nggak bisa. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah sampai bertemu di hadirat Allah Subhanahu wa taala tatkala Isra dan Mi'rajnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lil. Nabi saja nggak bilang begini, nggak bilang begitu, nggak bisa melukiskannya, nggak bisa mengingatnya, sudah keadaan yang tidak boleh diceritakan, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fawqa dzalik, itu semuanya masih ada lagi di atas itu semua. Setelah 7.000 hijab, ya, kata Jibril, kalau aku naik satu hijab kebakar badanku, kata Jibril. Jibril nggak kuat, ya. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati, menerobos 7.000 hijab, bahkan sampai ke atas ila rafrafil a'la, ila hadiratul qudus. Itu
suatu mukjizat yang abadi di dalam Al-Quran yang berbicara subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, satu mukjizat saja buat Nabi. Kalau kita renungin, udah ini Nabi yang disayang oleh Allah subhanahu, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu riwayatnya dari Abu Syekh Ibnu Hibban atau Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Al-'Azamah. Tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq. Sama hadis dari Abdullah bin Abbas. Abu Syekh juga di sini tambah Abu Syekh, yaitu Al-Asbahani. Imam Al-Asbahani, julukan Abu Syekh, guru-gurunya penghafal hadis. Masya Allah. Yang menjadi penghafal hadis tuh udah tinggi banget, 10.000 hadis, hafal Quran, dan segitu banyaknya ilmu. Ini gurunya lagi, ya salah, bapaknya guru. Nah, bapaknya guru. Kayak kemarin ulama-ulama ahli filosof, ahli liberal, ahli ini itu datang, Habib dari Hadramaut 1. Tanya jawab. Kaget dia, kok jago banget filosofnya. Disangka orang-orang ulama dia nggak belajar ilmu filosof, ya, nggak belajar ilmu tentang liberal dan sekular. Habib Abu Bakar Al-Adni, muridnya baru muridnya itu, bukan gurunya lagi. Ini bilang ini baru murid, apalagi gurunya nanti kalau datang. Nah lo, itu Abu Syekh, ulama ahli hadis. Ada lagi siapa? Gurunya. Oh Allah, baru begitu aja Abu Bakar masyhur, jago di dalam ilmu filosof tentang liberal dan sekular dan lain-lainnya. Negeri kita baru gitu aja udah berasa gede. Nah, udah nyalain Islam semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Tafakkur ya kepada makhluknya, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak ciptaannya. Tafakkurkan itu, renungkan keciptaan Allah yang begitu ajaib, yang begitu indah, yang menimbulkan rasa syukur, rasa takut kepada Allah, rasa tauhid. Itulah sifat-sifat orang-orang yang tafakkur. Jangan tafakkur fil khaliq, jangan kalian bertafakkur kepada Allah penciptanya, enggak mampu kalian. Fa innakum la taqdiruna qadra. Enggak bisa kita membayangkan Allah. Kita enggak bisa ma'rifat sehakikat ma'rifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memikirkannya. Itu hadis dari Imam Abdullah bin Abbas. Tafakkaru, habisin dikit lagi sampai masih 2 lagi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fatahliku. Abu Syekh juga dari Abu Dzar, ya, renungkanlah terhadap makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala yang indah-indah, lautan belantaranya. Kalau naik kapal, waduh enak banget, naik kapal terbang di jendela deh, liatin, Masya Allah, tabarakallah, goleng kepala terus, ya, awan-awan kayak ada rumah-rumah merobos itu kapal, subhanallah. Bagaimana itu semua? Itu ciptaan Allah subhanahu. Itu baru satu hijab, belum sampai langit, belum. Apollo aja nggak sampai ke situ, ya. Sampai itu semuanya, dari lautnya, dari gunungnya, dari hewan-hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari bunga-bungaannya. Masya Allah, luar biasa. Jalla jalaluh wa ta'ala ta'azamatuh. Allah subhanahu azza wa jalla. Wala tafakkaru fillah, jangan sekali-kali tafakkur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahliku, engkau akan binasa, engkau menjadi zindik, engkau akan menjadi orang yang keluar dari millah. Hadisnya sama, tafakkuru fi ala'illah. Ambil nikmat-nikmat Allah kita pikirin. Ya, kalau kita pikirin nikmat-nikmat Allah, kita hargain itu nikmat. Kita syukurin itu nikmat yang ada sama kita. Nikmat-nikmat apa saja, semua nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat ini dari Allah. Kita pikirin, ya Allah banyak banget ini nikmat. Banyak banget pemberian, kurang syukur, kurang ibadah. Nikmat kita harus jalanin, harus kita keluarin, harus kita bagiin, harus kita berikan haknya, wajibnya, sunnahnya, zakatnya, sedekahnya. Nikmat-nikmat sehat badan, nikmat anak, nikmat, waduh, nggak bisa kita hitung. Orang-orang minta 1 anak aja kita dikasih 18. Nah, bagaimana itu nikmat? Banyak nikmat ya Allah, nggak bisa kita syukurin. Ma syakarnaka haqqa syukrik, ya Allah, aku nggak bisa syukur sehakikat-hakikat syukur. Itu nikmat-nikmat mesti kita tunduk dulu.
Ingat nikmat-nikmat. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fillah. Jangan sekali-kali tafakkur kepada pemberi nikmat Allah. Al-Mun'im huwa Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pikir. Itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Jauh engkau akan binasa, ya. Pikir dulu di dalam nikmat-nikmat yang ada di dirimu tadi. Dari kita aja nikmat kita dulu. Belum nikmat yang lain lagi. Nikmat dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dirimu engkau nggak lihat nikmat-nikmat banyak banget. Nikmat sehat, nikmat begini, nikmat begitu. Ya Allah, banyak sekali. Terakhir, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Sama semuanya kita habiskan di dalam tafakkur. Hadis Abdullah bin Abbas, bertafakkurlah di dalam makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dari segala makhluknya, baik manusia, jinnya, ya, segala langit dan buminya, semua itu makhluk Allah. Tafakkur yang mengeluarkan nanti keesaan Allah. Nggak ada yang bisa ciptain semut, nggak ada yang bisa ciptain. Nggak ada yang bisain semut dengan bagusnya. Kalau ketemu semut dia selaman. Dia ketemu dia berhenti dulu. Kita sama saudara nggak selaman. Semut selaman. Saya kalau di kamar mandi lihat semut, waduh. Semut di kamar mandi banyak nggak? Kecoa, subhanallah. Ya. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu semuanya? Jangan kita remehkan binatang-binatang yang kecil, ya, dengan dia masing-masing ada zikirnya, masing-masing ada ya amal baiknya yang kita nggak tahu. Semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciptaan Allah, indahnya ciptaan. Hadza sun'ullah. Inilah buatan Allah, bikinan Allah. Ada yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa. Faruni madza khalaqal ladzina min qablikum. Ada orang yang dari dulu bisa ciptain semut, ciptain segala-galanya? Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu, tauhid kuat jadinya. Pencipta Allah, memberikan rezeki Allah, melihat segala-galanya. Binatang yang hitam, yaitu semut-semut hitam, di bawah batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, di bawah, misalnya di bawah air ikan-ikanan yang hitam, yang udah jadi tumbuh-tumbuhan, itu penyelam-penyelam. Ya Allah, indahnya itu penyelam-penyelam. Dia bisa sampai ke dasar kaki, sampai ke ganggang belok-beloknya. Itu situ binatang hidup. Siapa yang gerakin itu? Siapa yang tahu insangnya, tahu jantungnya, tahu makanannya, rezekinya? Allah Subhanahu. Begitu aja tuh. Udah, apa kata Rasulullah? Tafakkuru sa'ah khair min ibadati sanah. Bertafakkur sesaat seperti ibadah setahun. Masya Allah. Dengan ibadah-ibadah yang kecil, ya, yang jangan kita remehkan dari tafakkur itu. Mudah-mudahan kita orang-orang. Wa fi dzalika inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu bab nikah aja tuh ajaib. Itu bab nikah kan. Inna min ayatihi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Bagian sisi pernikahan aja bisa kita, ya Allah, kok bisa jadi kesono kawin kita? Kok bisa jadi jodoh ke sini? So bisa, siapa itu yang jodohin? Siapa yang bawain itu anak dari sono? Subhanallah, dapat lagi, subhanallah, bakal keluar lagi, bakal dapat lagi. Nggak mau kita, nggak ada yang bisa ngatur kalau bukan Allah sendiri yang ngatur di dalam bab pernikahan, percintaan, dan begitu juga permusuhan, perceraian. Allah Subhanahu wa taala besar. Ya, di dalam bab yang berkaitan dengan pernikahan aja udah banyak liku-likunya, ya, cerai, iddah, ini itu. Siapa itu yang ngatur tuh? Drama orang yang ribut di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya lagi, subhanallah. Perceraian itu suka-suka kita bilang nggak enak, tapi suka-suka ada yang kawin ke sono dengan keluarga baru dapat anak. Ini kawin sini dapat keluarga baru dapat anak. Adiknya kita marah-marah, nggak taunya ada hikmahnya. Subhanallah. Di dalam bab haji terakhir, di dalam darah, daripada larangan-larangan yang diterjang, yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran daripada muharramatul ihram, apa-apa yang diharamkan oleh ihram, dengan mengucurkan darah, yaitu kambing atau unta kalau yang besar. Waddimal wajib fil ihram. Adapun darah pengganti daripada larangan-larangan yang dia terjang di dalam semasa ihramnya ada 5 perkara. Yang pertama, damul wajib.
Ya, dam yang wajib dia harus menyembelih. Ya, bitarki nusuk, karena dia meninggalkan satu ibadah. Ya, satu daripada kewajibat. Ya, wahwa ala tertib. Diambil hukumannya itu ada urutannya. 1, 2, 3. Yang mana dia bisa pertama dulu, yaitu syah. Kalau dia meninggalkan satu kewajiban, ya. Di dalam haji ada rukun, ada wajib. Berbeda dengan di wudu dan lain-lain. Kalau di tempat yang lain, rukun sama wajib sama. Tapi dalam haji enggak. Rukun sendiri, yaitu wukuf Arafat, tawaf dan sa'i, dan ihram minal miqat. Dan yang kedua, wajibat di dalam apa? Di dalam dia mabit di Muzdalifah, mabit di Muna, ramyul jamarat, itu wajibat. Ya, kalau dia tinggalin rukun, nggak bisa selesai hajinya, karena rukunnya nggak ada. Mesti nggak boleh buat, nggak bisa ditinggalin, nggak bisa dibaladalain, nggak bisa dibayarin. Mesti kerjain juga. Kalau nggak dikerjain nggak sempurna hajinya. Nggak wukuf, ya udah nggak dapat haji. Ya nggak? Kalau dia nggak tawaf, ya nggak dapat haji. Mesti sendiri, nggak bisa dibadalin. Badalin aja dia tawaf, nggak ada. Sa'i nggak bisa dibadalin, mesti ente sendiri. Itu rukun. Tapi wajibat kalau di dalam sholat namanya ab'adus salah. Ab'adus salah yang dibayar dengan sujud sahwi. Itu namanya sebanding di dalam haji. Maka 5 perkara. Yang pertama, dam wajib. Yang wajib dia kucurkan darah, yaitu dengan syah. 1 kambing. Ya. Yang kedua nggak bisa, nggak mampu, mahal, nggak punya uang, orang-orang biasa. Fasyam 10 ayyam. Dia puasa 10 hari. Kapan? 3 hari di masa hajinya. Nggak boleh sekaligus 10. Subhanallah. Ujian tuh. Kan kalau aneh, udah deh 10-10-nya di sono. Enggak. Paham kan ya? Kan dikasih diaturnya sama Allah 3 di sono. Dan 7-nya di negerinya. Wa sab'atin idza raja'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. 3 hari di Makkah, ya. Apakah di Madinah boleh? Boleh selama dia haji katanya, ya. Maka yang 7-nya di kampung halaman. Itu 2 daripada pembahasan kita. Ketahuilah bahwa darah daripada sembelihan yang wajib di dalam pelanggaran kewajiban di dalam manasik haji, adapun dia meninggalkan yang wajib atau menerjang yang dilarang atau mengerjakan sesuatu yang haram, maka dia wajibnya menyembelih 1 ekor anak kambing betina. Kecuali di jima nggak bisa. Kalau dia jima, rusak hajinya, ya, rusak hajinya. Dia harus tahun depan cepat-cepat lagi dia haji, gobok langsung, nggak bisa lah. Kalau dia mau bayar dengan apa? Dengan pertama-tama dengan hukumannya, ya. Tapi hajinya rusak dan dia harus bayar gobok. Dan mal dengan hukumannya bayar apa? Bayar 1 onta. Kalau enggak 1 sampih. Kalau enggak daripada 7 kambing. Sama juga. Satu samping ibaratnya 7 kambing itu. Dan hajinya rusak karena dia berjima di tengah-tengah haji dan harus golok tahun depannya. Bi khilafil jima', ya. Wajibul badanah tuh, wajibnya yang pertama-tama di dalam jima' adalah unta. Wala yujzu fil mawdi'ain illa ma yujzu fil adhiya. Dan ternak-ternaknya harus sama dengan ternak-ternak kurban. Nggak boleh sembarangan. Yang sudah kupak kalau kita. Yang sudah berumur 2 tahun ke atas, kambingnya umur 2 tahun ke atas, begitu juga untanya yang sudah 3-5 tahun ke atas, itu semuanya sama dengan udhiyah. Illa fi jaza'is sayd, kecuali katanya hukuman yang membayar daripada pelanggaran memburu. Nah, memburu nggak sama dengan kurban, karena dia ada burung, ada misalnya manjangan, ada misalnya binatang-binatang yang kecil, sama aja dengan binatang yang diburu. Dia beli sebanyak binatang yang diburu tersebut, sama burunya. Yang kecil-kecil, yang gede-gede. Ya. Kalau udhiyah mesti pakai tahun, mesti pakai kambing juga. Kalau ini enggak, bebas, ya. Di dalam
larangan membayar daripada binatang yang diburu, yang dia dalam keadaan haji, ya. Yang saghir, al-kabir, kata beliau, ya. Thumma hadhihi kafarat qad yakunu fiha ma yajib fiha tertib. Di dalam membayar kafarat ini, penghapus dari kesalahannya yang wajib dibayar tentunya ada urutannya 1, 2, 3, ya. Nggak boleh ngambil milih yang ketiga aja. Wah, yang paling endak aja nih ambil. Enggak, yang pertama dulu. Ya, wa qad yakunu fiha ma yajib fiha takhir. Ada kalanya nanti dengan takhir ada pilihan. Silahkan kalau memilih, dikasih bab pilihannya. Ya, yang mana dia mau memilih boleh. Dari 2, ane pilih 2, atau pilih yang ketiga boleh, pilih yang ke-1 silahkan. Itu ada bab takhir. Yang ketiga, umana tertib annahu yajibu 'ala dzabh. Ya, kalau udah tertib dia wajib yang pertama dulu. Nggak mungkin kalau tertib mestinya dari 1, 2, 3. Kalau takhir silahkan pilih. Ini ada 3 pilihan, ente pilih yang mana deh? A, B, C, pilih C, boleh. Karena itu ada takhir, ada pilihan. Wala yajuzul 'udul anhu ila ghairihi illa idza ajaza minhu. Kalau di dalam tertib dia nggak mampu, nggak bisa, nggak boleh dia berpindah dulu kecuali nggak mampu dia bisa membayarnya atau membelinya. Wa ma'na takhir anhu yajuz lahul 'udul. Kalau tadi pilihan dia bebas, dia mau milih A boleh, mau pilih B boleh, mau pilih C boleh, nggak apa-apa. Dia yang C, anda pilih B, nggak ada B, anda pilih C, boleh. Ya, itu takhir. Ma'al qudrah, walaupun dia mampu semuanya. Thumma inna dam qad yajibu 'ala sabili takdir ma'a dzalik. Tentunya daripada darah kambing atau unta tadi yang wajib dia membayarnya, dia perlihatkan anna syar'a qad daral badal al ma'dula ilai tartiban atau takhyiran la yazid wa la yanqus. Syariat kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini subhanallah, Nabi kita yang mengaturnya. Ya, Al-Quran memberikan sedikit garis besarnya, tapi yang ngatur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah katanya dari aku, tanya daripada apa-apa tentang manasik kalian. Rasulullah sebelum haji membuka pertanyaan luas kita tentang haji. Oh, dibuka sama Rasulullah SAW. Ayo kumpul semuanya, belajar manasik. Setelah selesai, dikumpulin lagi. Ayo, siapa yang mau menanya? Siapa yang ada punya masalah? Siapa yang ada salah? Siapa yang ada dam? Ditanya lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu Nabi kita perhatiannya kepada umatnya waktu di dalam haji. Dia nanya, kali-kali ada yang salah, kali-kali ada yang lupa, kali-kali ada yang ya nggak penuh syarat, diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa tuh kalau kita sebelum haji ngumpul dulu sama ulama, dibahas tentang manasik-manasik dan larangan. Nanti udah selesai dikumpulin lagi di tanggal 13 Muna. Ayo Salim Syatri biasanya. Ayo siapa mau nanya? Siapa yang salah? Ada yang punya kesalahan, ada yang punya kelupaan, tanya semuanya. Enak. Jadi kita dapat ilmu dari guru-guru sama dengan apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan kita udah punya 4 madhab, zaman Nabi belum. Ya, masing Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sahabat-sahabat semuanya memilih satu, ya. Dan kita masing dikasih luas sama Nabi. Ya, if'al wala haraj, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Dari hadis itu katanya boleh ente ngikut Imam Malik, yang di madhab Imam Syafi'i boleh, yang mau memakai madhab Imam Abi Hanifah boleh, yang memakai Imam Ahmad boleh. Subhanallah, luas. Ya. Ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku itu rahmat, enggak ada keributan. Adapun yang kedua, ya, wa qad yajibu damu ala sabili ta'dil. Ya, dibolehkan tadi di dalam takhir dia boleh memilih yang mana dia mampu. Anna amrun fihi bitagwim wal udul ila ghairihi. Dia diperintahkan untuk menggantikannya dengan uang. Nah, tadi di dalam gimah, yaitu di dalam so'. Nggak bisa di besar uang, ya, nggak bisa bayar kambing, ya, di dalam pemburuan dibayar dengan apa? Dengan bur, dengan gandum, ya, itu semuanya dibolehkan. Misalnya gandum berapa harganya? Udah kita kasih duit saja boleh, ya. Ila ghairi. Itu di dalam muta'alliq bitarkil ma'murat. Kalau dia meninggalkan perintah-perintah, bitarkil nusuk. Ya, enggak ihram minal miqat. Yo, kena dia.
Ihramnya langsung aja karena ketakutan dia langsung kalau ada pemeriksaan dia nggak pakai ihram dari miqat. Kena tuh. Kambing satu. Nah, yang kedua tarkur rami, dia nggak ikut nyambit 3 hari. Nggak ikut mabit di Muzdalifah. Itu juga kena dia karena itu perintah semuanya harus dia jalankan, bukan rukun. Nah, itu daripada tark nusuk, ya. Begitu juga mabit di dalam 3 malam di tasyrik, itu juga daripada wajibatul hajj. Tawaf wada bagi yang pertama kali, ya, wada, yaitu wajibatul hajj, ya. Itu semuanya ada 4 pendapat. Yang pendapat oleh ulama-ulama Iraqiyun. Kalau dahulu ulama-ulama Irak yang paling pertama dia, ulama-ulama khusyul ulama, tempatnya gudangnya ulama di Irak. Maka Imam Rafi'i Iraqi, ya, Imam Rafi'i dia termasuk orang-orang dari Irak, menerima ulama-ulama besar di sana, Imam Ghaffal, Imam Qadhi Husain dan lain-lainnya, ulama-ulama Iraqiyun. Wa katsirun min ghairihim annahu damu tertib. Yang pertama yang diambil adalah mengeluarkan daripada darah ternak tersebut yang disembelih dengan tertib. Wa taqdir, yang mana dia harus membelinya, ya, dengan harga yang dimampu, ya. Kadamit tamattu' wal qiran wa tertib, sama dibayarnya daripada sembelihan tersebut di dalam dia membayar dam tamattu'. Kalau haji ada ifrat, ada tamattu', ada qiran. Kalau ifrat enggak pakai membayar dam. Kalau tamattu' membayar dam. Sama, ya. Yang umurnya sudah 2 tahun yang udah kupak kalau kita, begitu juga di dalam qiran, sama. Dan tertib dari awal dulu, yang hukuman pertama, hukuman kedua atau yang ketiga. Annahu yajibu alaihi syah, baginya wajib menyembelih 1 ekor daripada anak kambing betina. Fa in lam yajidha albattah, kalau kambingnya enggak ada, bukan duitnya, kambingnya enggak ada, dicari-cari enggak ada. Aw wajadaha bi thamanin ghalin, atau ada yang jual tapi mahal. Nah, boleh dia. Adalah ila som, dia ambil pilihan yang kedua, yaitu puasa 10 hari, 3 di haji, 7 di negerinya pulang nanti. Wa huwa 10 ayyam, 3 fil hajj wa 7 idza raja ila ahli. Wal murad ila wuju' ila al-watan. Maksudnya pulang dulu ke negerinya. Kalau bukan negerinya, misalnya di tempat lain, dia pulang dulu mampir ke negeri lain. Belum, enggak boleh puasa di situ. Karena belum negerinya. Belum sampai ke negeri balik. Kalau tawattan Nabi Mekah, kalau dia memang tinggalnya orang Mekah, setelah dia selesai dari haji baru dia puasa. Orang Mekah. Dia memang orang tapi setelah haji dulu baru. Nanti dipisah berapa? Dipisah 4 hari katanya. Wa in lam yatawantanha lam yajuz shaumuhu biha. Enggak boleh penduduk bukan asli Mekah, enggak boleh dia berpuasa di Mekah, ya. Dia harus ke negerinya asal. Wala yajuzu shaumuha fit tariq. Enggak boleh puasanya di jalanan. Lagi jalan-jalan udah puasanya sembarangan jalan, enggak. Mesti di negeri aslinya. Itu pendapat ulama-ulama Irak. Wala yasihu shaumu syai'in min as-sab'a fi ayyamit tasyrik. Enggak boleh ayam tasyrik berpuasa. Karena ayam akal wa syurb wa tabattul zikrullah, ya. Wa in qulna inna qabilah lisawm li anna yu'addu fil hajj. Ada sebagian membolehkan kalau dia habis waktunya karena mau pulang, ya. 11, 12, 13 dia enggak bisa lagi, mau pulang besoknya. Kapan dia puasa? Sebagian mengatakan boleh. Walau la yattafiq an usama 3 faraja lazimahu shaumul 10. Kalau enggak bisa dia berpuasa di negeri Mekah 3 hari karena besoknya mau pulang, ayam tasyrik enggak boleh. Dia nggak mau pulang, nanti dia harus puasa 10 hari di kampungnya, di negerinya, dipisah antara 3 dulu, nanti 4 hari sesudahnya baru puasa yang 7 hari. Itu kalau dia berangkat jauh katanya, muddah imkan sair ilal watan, perjalanan jauh dari negerinya. Walau lam yasum, kalau dia nggak bisa puasa, wa kana gatmat, ya, waktu dia masih hidup dia nggak jalanan itu puasa, dia meninggal. Pendapat Imam Syafi'i yang lama, yasufu an waliyuh, walinya, anaknya, bapaknya yang menjadi walinya memuasakan berpuasa, bukan nyuruh orang, dia langsung, ya, seperti pembayaran puasa Ramadan, qada Ramadan harus dibayar. Yang kedua, mazhab Imam Syafi'i yang baru, yut'im anhu min tarikatihi, boleh dibayar dengan mud.
memberikan mayar dengan amdad, yaitu dengan so', ya. Min tarikatihi, dari uang warisannya. Setiap hari 1 mud. Setiap hari satu mud. Puasanya 10 hari, jadi 10 mud, ya. Atau dia 3 dulu, ya. Besoknya dibayar 4, baru dibayar lagi 7 mud. Boleh, ya. Hada ma'a takdir. Wa la yata'ayyan sarful amdad ila fuqara'il haram. Tidak harus katanya memberikan daripada gandum tersebut kepada orang-orang fakir yang di haram Mekah. Boleh yang luar Mekah, ya. Itu dibolehkan oleh Imam Rafi'i di dalam haram, dan diikuti oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj, anna hadha dam tertib wa ta'dil. Ya, urutan yang pertamanya enggak mampu, urutan kedua enggak bisa, bayar dengan ta'dil, dengan membayarnya dengan dengan gandum. Fatajibu syah, pertama-tama wajib kambing. Wa in ajaza ishtara bi qimati syah ta'aman. Kalau dia harus membayar 1 kambing, berat bagi dia. Harganya berapa ini kambing? Misalnya 350 real, dia beli sekarung atau 2 karung beras. Harga kambing, bukan ukurannya, ya. Harga kambing 350, dibeliin beras atau gandum di sono yang mahal. Itu disedekahin semuanya, ya. Fa in ajaza shama an kulli muddin yauma. Waduh, kalau dia nggak bisa juga, misalnya 1 kambing itu ibaratnya 2 karung. 1 karung misalnya 50. Waduh. 50 hari jadinya. Ya. Nah, itu berat sekali membayarnya kalau sudah kapuase. Ya, karena di dalam kambing harganya lebih mahal daripada gandum. Dia harus puasa sebanyak 1 mud, 1 gandum 1 hari. Kalau 50 hari dia mesti puasa. Mesti puasanya bayar dengan puasa, berat. Ini perbedaan di dalam 2 syarah Imam Syafi'i, Imam Ramli, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Selalu dia berbeda pendapat. Yang mana diambil boleh dua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم الفتن وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب